नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो लेसन नंबर 6 है, सामग्री तो समाजनी छे ने, वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम ये जो लेसन 6 है उसे पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन 6 सामग्री तो समाजनी छे ने, जेना लेखक छे विकास शर्मा। विकास शर्मा उद्योग साथे संकળાયેલા છે। તેઓ અવારનવાર પોતાના અનુભવો વર્ણવતા હોય છે। આ અનુભવ અંગ્રેજીમાંથી લેવામાં આવ્યો છે। અહીં વર્ણવાયેલી ઘટના આંખ ઉઘાડે તેવી છે। પૈસા આપીને વસ્તુ ખરીદી હોય પણ એને બગાડવાનો અધિકાર કોઈને નથી, કારણ કે સામગ્રી આખા સમાજની છે। દરેક વસ્તુનો સાર્થક ઉપયોગ થવો જોઈએ એ સૃષ્ટિ સંતુલન માટે પણ જરૂરી છે। વળી પોતાને ઊંચા માનીને અન્ય દેશના લોકોને માટે પૂર્વગ્રહો ધરાવતા, યાની કે એમના માટે પૂર્વગ્રહ ધરાવવું એ કેટલુંક ભ્રામક હોય છે એ પણ આ પ્રસંગ समझावे छे। यानी ये जो लेसन है, इस लेसन के जो लेखक है विकास शर्मा, उन्होंने यहाँ पर अपना एक अनुभव जो हुआ था वो यहाँ पर बताया है। ये अनुभव उन्होंने अंग्रेजी में से लिया गया है। कहते हैं कि इसमें जो मुख्य मैसेज हमें देने का प्रयत्न किया है कि हमारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन हमने अगर उन पैसों से कोई चीज़ खरीदी है तो उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो सामग्री होती है वो पूरे समाज की होती है और इसीलिए उसका हमें जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। ये चीज़ हमें बताइए। दूसरा कि हमें अपने मन में दूसरे देशों के बारे में हमें ये मन के अंदर ये नहीं मान लेना चाहिए कि भाई वो जो देश वाले जितने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो उतने ही क्या है, यानी कि पैसों को उड़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार की जो हमारी मान्यता है वो हमें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि लेखक की ऐसी ही मान्यता थी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ अलग ही नज़ारा था। तो अब हम इस लेसन को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जर्मनीना जे उद्योग धंधानी दृष्टिए આપણે જોઈએ તો જર્મની દેશ ઉદ્યોગ ધંધાની દૃષ્ટિએ ઘણો આગળ વધેલો દેશ છે। ટેકનોલોજીની દૃષ્ટિએ પણ આગળ છે। નાના નાના નગરોમાં ઉચ્ચ ક્વોલિટી ઉચ્ચ ટેકનોલોજીવાળી ચીજ વસ્તુઓ બનાવાય છે। આથી આપણને એમ થાય કે આવા દેશના લોકો ઘણું મોજશોખવાળું અને વૈભવી વિલાસી જીવન જીવતા હશે। કમ સે કમ મારા મનમાં તો એવી જ છાપ હતી, પરંતુ હમણાં મારે જર્મની જવાનું થયું અને મેં નજર જે જોયું તેમજ કેટલાક જાત અનુભવ થયા ત્યારે મને થયું કે આપણા લોકોની આવી છાપ કેટલી ખોટી છે। यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब वो जर्मनी कहते हैं कि गए तो लेखक की ये मान्यता थी कि भाई जर्मनी के यानी कि विदेश के लोग कैसे होते हैं, मौज शौक वाले होते हैं, बराबर उनका जीवन होता है वो वैभवशाली होता है। लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने रूबरू वहाँ पर देखा तो उनकी ये जो मेंटालिटी जो थी वो दूर हो गई। उन्होंने खुद का जो अनुभव हुआ उससे उन्हें लगा कि भाई हम लोगों के अंदर जो मान्यता होती है उनके लिए जो छाप है वो कितनी गलत है। हूँ हेम्बर्ग पहुँच्यो त्यारे हेम्बर्ग में काम करता मारा मित्रोए मारा माटे एक पार्टी त्याना एक रेस्टोरंट में गोठवी हती। अमे रेस्टोरंट में प्रवेश्या त्यारे जोयुं तो त्यां घणा बधा टेबलो खाली हता। एक टेबल पर एक युवान दंपति पोतानुं भोजन लई रह्युं हतुं।
ટેબલ ઉપર માત્ર 2 જ ડીશ હતી. મને થોડું આશ્ચર્ય થયું કે આવું સાદું ખાણું, છોકરો કંજૂસ લાગે છે. આપણે ત્યાં તો જુવાનડો છોકરીને લઈને રેસ્ટોરન્ટમાં જાય તો જાત જાતની વાનગીઓથી તેને आंजी नाखे. यानी लेखक जब हैम्बर्ग में पहुँचे तो वहाँ पर उनके काम करने वाले जो दोस्त थे उन्होंने उनके लिए एक पार्टी का आयोजन किया था और ये पार्टी एक रेस्टोरेंट में रखी थी. तो वहाँ जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे टेबल थे, वो खाली थे. एक टेबल पर एक जो युवान दंपति यानी जो नई नई शादी की होगी वो कपल वहाँ पर बैठा था. उनकी टेबल पर सिर्फ 2-3 ही डिश थी. ये देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ कि इतना सादा खाना, सिंपल खाना है. लगता है लड़का जो है वो एकदम कंजूस लगता है. अगर हमारे यहाँ यानी अपने देश में अगर कोई होता तो वो इम्प्रेशन जमाने के लिए कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मंगा लेता. बीजा एक टेबल ઉપર કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ હતી. વેટર આવે અને તેમની દરેક ડીશમાં પોતાના વાસણમાંથી ખાવાનું પીરસી જાય. દરેક જણ બધું જ ખાઈ જાય, ડીશમાં એક દાણો છોડે નહીં. જો કે અમે એમના તરફ જાજુ ધ્યાન આપ્યું નહીં, કેમ કે અમે અમારા ખાવામાં પડ્યા હતા. અમને સારી એવી ભૂખ લાગેલી એટલે મારા સ્થાનિક મિત્રોએ ઘણું બધું ખાવાનું મંગાવેલું. રેસ્ટોરન્ટમાં ગીર્દી નહીં હોવાથી ખાણું ઝટ આવ્યું અને અમારે બીજા પણ કામો હોવાથી અમે ખાણું જલ્દી પતાવ્યું. ખાઈને અમે ઉઠ્યા ત્યારે લગભગ નહીં તોય અમે મંગાવેલ ભોજનમાંથી ત્રીજા ભાગનું ભોજન અમારી ડીશોમાં छोड़ाएलू હતું. छंडाएलू यानी कि छोड़ाएलू. यानी लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उस रेस्टोरेंट में कितनी जो वृद्ध स्त्री जो होती औरतें वो भी वहाँ खाने के लिए आई थी और कहते हैं कि जो वेटर है वो उनकी डिशों में वो जैसे जैसे खाते थे वैसे वैसे वो पीरसता था, यानी वो खाना डालता था. लेकिन लेखक ने उनकी तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया. कहते हैं कि लेखक और उनके दोस्तों ने बहुत सारा खाना मंगाया था. कहते हैं कि उन्होंने जितना हो खाया उसमें से तीसरे भाग का जो खाना है वो उनकी डिशों में वहीं पर उन्होंने बिगाड़ कर छोड़ दिया था. અમે હજી રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા તેવામાં કોઈક અમને બોલાવ્યા. અમે જોયું તો પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ અમારા વિશે રેસ્ટોરન્ટના માલિક સાથે કંઈક વાત કરી રહી હતી. જ્યારે તેમણે અમારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરવા માંડી ત્યારે અમને સમજાયું કે અમે આટલો બધો ખોરાક અમારી ડીશમાં છોડીને ઊભા થઈ ગયેલા તે એમને ગમ્યું ન હતું. અમને થયું કે તેઓ નાહકના ખણ ખોદ્યા છે એટલે અમે એમને કહી દીધું કે અમે જે મંગાવેલું તેના પૂરેપૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે. અમે કેટલું ખાધું અને કેટલું છોડ્યું તેની તમારી શી નિસ્બત? પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તો ગુસ્સે થઈ ગઈ. તેમાંથી એક જણીએ પોતાનો ફોન કાઢ્યો અને કોઈકની સાથે વાત કરી. થોડી વારમાં તો સોશિયલ સિક્યુરિટીનો યુનિફોર્મ પહેરેલો એક જણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. જે બધું બન્યું તે જાણીને तेने तो हमने 50 यूरोનો दंड કર્યો. यानी कि लेखक और उनके दोस्तों ने जो खाना बिगाड़ा हुआ था ये देखकर जो वो वृद्ध स्त्री है वो मैनेजर के पास गई और वहाँ रेस्टोरेंट का जो मालिक है उसके साथ जाकर बातें करने लगी और फिर बाद में वो उनके पास आई और उनसे अंग्रेजी में बात करने लगी. और ये जानकर यानी उन्हें बराबर ये पता चला कि भाई उन्होंने ये जो खाना छोड़ दिया है वो इन औरतों को पसंद नहीं आया. तो उन्होंने वो औरतों को कह दिया कि भाई हमने इसके पैसे दिए हैं, बराबर, हमने इस खाने को हम खाए या न खाए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है. ये सुनकर वो जो औरतें हैं उसमें से एक औरत गुस्से हो गई और उसने फ़ोन करके एक सिक्योरिटी ऑफिसर को बुला लिया और उसने सारी हकीकत जानने के बाद लेखक और उनके दोस्तों को 50 यूरो का जो दंड है वो उन्होंने वहाँ पर दंड की यानी पावती फाड़कर उनको दे दी. અમે શાંત રહ્યા. સ્થાનિક મિત્રોએ 50 યુરોનો દંડ ચૂકવી દઈને તેની પાસે ફરી પોતાની દિલગીરી વ્યક્ત કરી. પેલા ઓફિસરે કડક અવાજમાં મક્કમતાથી અમને કહ્યું, તમને જોઈતું હોય તેટલું જ તમે ખાઈ શકતા હો તેટલું જ મંગાવો.
પૈસા તમારા છે, પણ સાધન સામગ્રી તો બધી સમાજની છે. દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી સાધન સામગ્રીના તીવ્ર અભાવથી પીડાય છે. માટે આ સાધન સામગ્રીનો જરી કંઈ બગાડ કરવાનો તમને कोई हक नहीं. यानी कहते हैं कि वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो 50 यूरो का दंड दिया, उसका पैसा भरकर सारे दोस्तों ने उनसे अपना यानी जो गलती थी उसके लिए माफ़ी मांगी. फिर बाद में कहते हैं कि वो ऑफिसर जो था उसने कड़क आवाज़ में लेखक और उनके दोस्तों को कहा कि भाई आपको जितना चाहिए उतना ही, जितना खा सके उतना ही आपको मंगाना चाहिए. भले पैसे आपके हैं, लेकिन ये जो साधन सामग्री जो है वो समाज की है. दुनिया में ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनको ये साधन सामग्री नहीं मिलती, यानी उनको खाना भी नसीब नहीं होता. इसलिए इस साधन सामग्री का पर आपको बिगाड़ करना कोई हक नहीं है. आप उसको बिल्कुल बिगाड़ नहीं सकते. અમે છોબીલા પડી ગયા. અમારા હૃદયમાં અમને તેમની વાત તદ્દન સાચી લાગી કે આવા ધનવાન દેશના લોકોનું આવું માનસ જોઈ અમને અમારી જાત ઉપર શરમ ઉપજી. ખરેખર આપણે આવી બાબતનો ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે તો ધનવાન નહીં એવા દેશના નાગરિકો છીએ. આપણે તો આવી રીતના અભાવથી પીડાતા લોકોને નજરો નજર જોઈએ છીએ, છતાં આપણી આંખ ઉઘડતી નથી. ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓનો પણ આપણે કેટલો બેફામ બગાડ કરીએ છીએ. આ ઘટનાએ અમને બરાબર પાઠ ભણાવ્યો. અમને અમારી ખોટી આદતો સુધારવાનો બોધપાઠ આપ્યો. અમને દંડ ભર્યાની જે ટિકિટ મળેલી તેની ફોટોસ્ટેટ નકલ કરીને અમે દરેકે એક યાદગીરી રૂપે અમારી પાસે લઈ લીધી. અમે તે અમારા ઓરડાની દિવાલ ઉપર ચોંટાડીને રાખી છે. અમને કાયમ ઢંઢોળવા कि कोई क्यारे कसानों बगाड़ करवो नहीं. यानी कि यहाँ लेखक बताते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर की बातें सुनकर लेखक और उनके दोस्त यानी शर्मिंदा हो गए और उनके हृदय में उनकी जो बात थी वो बिल्कुल सच लगी. कहते हैं कि ऐसे धनवान देश के जो लोग हैं उनकी ये मानसिकता देखकर हमें अपनी आप पर शर्म आने लगी. सच में ही बराबर ये जो हमें ऐसी बाबतों के पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए. हम तो ऐसे धनवान देश के नागरिक हैं भी नहीं. कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे भूख से परेशान हैं, उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता. और कहते हैं कि हम ऐसे कई चीज़ वस्तुओं का हम क्या करते हैं, बिगाड़ करते हैं, उसे बिगाड़ते हैं. और इस घटना ने कहते हैं कि लेखक और उनके दोस्तों को बराबर सबक सिखाया. उनकी जो बुरी आदतें हैं उसे सुधारने का उनको बोधपाठ दिया. कहते हैं कि लेखक और उनके दोस्तों ने ये जो दंड की जो टिकट मिली थी, जो पावती थी, उसकी अलग अलग जेरोक्स निकाल कर सब ने एक एक अपने यादगिरी के रूप में पास में रख ली और उसे कहते हैं कि एक फ़ोटो फ्रेम में लगवाकर उन्होंने अपनी दीवार पर चिपका दी, जिससे कि वो जब भी उसे देखते तो उनको ये एहसास हो कि भाई हमें कभी भी किसी चीज़ का बिगाड़ करना नहीं चाहिए. तो इस प्रकार से ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर लेखक ने जो मैसेज दिया है कि हमें जो समाज की जो सामग्री है, भले हम पैसे वाले हो, लेकिन हमें उतनी ही चीज़ें हमें यूज़ करनी है जितनी हमें चाहिए, बाकी उसका बिगाड़ करना नहीं चाहिए. क्योंकि ये सामग्री भले समाज की है, बराबर भले हम पैसे वाले हैं, पर ये कहते हैं कि उसे बिगाड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं है. अब हम इसका जो स्वाध्याय है वो देखने का प्रयत्न करेंगे कि भाई નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો. હોટલમાં યુવાન દંપતી ભોજન કેટલું મંગાવતા હતા? तो उसका जो आंसर है वो होगा सी, જરૂર પૂરતું. ભારતીયોએ ખોરાક છોડવા માટે શરમ કેમ ન અનુભવી? કારણ કે તેમણે ખોરાકના પૂરેપૂરા પૈસા ચૂકવ્યા હતા.
હવે નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. હોટલમાં યુવાન દંપતી ભોજન કેટલું મંગાવતા હતા? તો હોટલમાં યુવાન દંપતી જરૂર પૂરતું ભોજન મંગાવતા હતા. ભારતીયોએ ખોરાક છોડવા માટે શરમ કેમ ન અનુભવી? તો ભારતીયોએ ખોરાક છોડવા માટે શરમ ન અનુભવી કેમ કે તેમણે ખોરાકના પૈસા ચૂકવ્યા હતા. સામગ્રી તો સમાજની છે ને પાઠના લેખકને વિદેશીઓ માટે શો ખ્યાલ હતો? તો સામગ્રી તો સમાજની છે ને પાઠના લેખકને એવો ખ્યાલ હતો કે વિદેશીઓ ઘણું મોજશોખવાળું અને વૈભવ વિલાસી જીવન જીવતા હશે. પ્રશ્ન નંબર 4. વૃદ્ધ સ્ત્રીઓની ડિશમાં વેઇટર કેટલું પીરસતો હતો? તો વૃદ્ધ સ્ત્રીઓની ડિશમાં વેઇટર જરૂર પૂરતું પીરસતો હતો. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ ખોરાક છોડનાર માટે શું કર્યું? તો વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ ખોરાક છોડનાર માટે પાઠ ભણાવવા માટે ફોન કરીને સોશિયલ સિક્યોરિટીને જાણ કરી. એક સિક્યોરિટી ઓફિસર આવ્યો. જે બન્યું તે જાણીને તેણે ખોરાક બગાડવા માટે 50 યુરોનો દંડ કર્યો. સિક્યોરિટી ઓફિસરે શું સમજાવ્યું? તો તેણે સમજાવતા કહ્યું કે તમને જોઈતું હોય તેટલું જ તમે ખાઈ શકતા હો તેટલું જ મંગાવો. પૈસા તમારા છે પણ સાધન સામગ્રી તો સમાજની છે. દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે કે જેઓને આ સામગ્રી પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે આ સાધન સામગ્રીનો બિલકુલ પણ બગાડ કરવાનો તમને કોઈ હક નથી. લોંગ ક્વેશ્ચન કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર મુદ્દાસર લખો. કે ભૂલ કરનારાએ દંડની ટિકિટની ફોટોસ્ટેટ નકલ કરીને ઘરની દિવાલ પર કેમ રાખી? તો તેનો જવાબ છે કે ભૂલ કરનારાએ જર્મનીના હેમ્બર્ગના એક રેસ્ટોરન્ટમાં એક પાર્ટી ગોઠવી હતી. રેસ્ટોરન્ટમાં ગીર્દી નહીં હોવાથી ખાણું ઝટ આવ્યું અને તેઓએ બીજા કામો હોવાથી ખાણું ઝટ પતાવ્યું. તેઓએ મંગાવેલા ભોજનમાંથી 3 ભાગનું ભોજન તે લોકોની ડિશમાં છોડેલું હતું. ત્યાં બેઠેલ કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ આ જોયું. તેમણે આ બગાડ બદલ ઠપકો આપ્યો. આ જોઈને મિત્રોએ તેમને કહ્યું કે ભાઈ અમે જે મંગાવેલ હતું તેના પૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે. અમે કેટલું ખાધું અને કેટલું છોડ્યું તેનાથી તમારે શું નિસ્બત? આ સાંભળી પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓએ ફોન કરીને સોશિયલ સિક્યોરિટીને બોલાવી લીધો. તેણે બધી હકીકત સાંભળીને 50 યુરોનો દંડ કર્યો અને કડક સ્વરમાં કહ્યું કે તમારે જોઈતું હોય તેટલું જ ખાઈ શકો તેટલું જ મંગાવો. પૈસા તમારા છે પણ સાધન સામગ્રી તો બધી સમાજની છે. તમારે તેનો બગાડ કરવાનો સહેજ પણ હક નથી. તો આ રીતના આપણે આ સ્વાધ્યાય અહીંયા પૂરું કરીશું. તો મિત્રો દોસ્તો, તમને મારો આ વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને જરૂરથી લાઈક કરજો. દોસ્તો, મારી તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે હજુ પણ જો મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો અને મારા આ વિડીયોને વધારે ને વધારે તમારા મિત્રોની પાસે પણ શેર કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. તો મિત્રો, હવે હું તમારી રજા લઈશ. મિત્રો, હું તમારા માટે આગળનો જે વિડીયો છે એ જલ્દીથી લઈને તમારી સમક્ષ હાજર થઈશ. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ, આભાર, થેન્ક્સ.